आसा महला पंजवां अष्टपदियाँ घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गवाए। इन बिद नगर उठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। इन बिद नगर उठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाओ साच धर्म की कर दीनी वार फरहे मोहकम गुर ज्ञान विचार। नाम खेती बीजो भाई मीत सौदा करो गुर सेवो नीत। शांत सहज सुख के सब हाट शाह व्यापारी एक थाट। जेजिया डन को लय ना जगात सतगुर कर दीनी धुर की शाप। वखर नाम लद खेप चलावो लै लाहा गुरमुख घर आवो। सतगुर शाह सिख वणजारे पूंजी नाम लेखा साच सम्हारे। सो वसै इत घर जिस गुर पूरा सेव अब चल नगरी नानक देव। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जो अष्टपदियां दे विच है, ये पावन शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 430 के उपर सुभाईमान है। 8 बंदां दा शब्द है जिसका आपां पाठ बड़े प्यार नाल हुणे सरवण कीता है। साध संगत जी, गुरदेव पिता महाराज इस पावन शब्द दे विच सिख दा ते गुरु दा आपस विच की रिश्ता है, किदां दा रिश्ता है, इहदे बारे गुरदेव जी ने बहुत सोहणियां उदाहरणां दित्तियां ने। जिवें सिख ते गुरु दा रिश्ता प्यार दा है, गुणां दा है, सच्चाई दा है। इहदे नाल इहदे विच गुरदेव ने 2 शब्द वरते ने, शाह ते व्यापारी। जे किते इहो रिश्ता शाह दा ते व्यापारी दा गुणां दे आधारित हो जाए, प्यार दे आधारित हो जाए, समाज कितना सोहना ते खूबसूरत बनेगा, कितना सोहना वो समाज बनेगा, कितना सोहना वो देश बनेगा जिथे ऐसे लोग वसणगे। गुरदेव पिता महाराज जी ने, क्योंकि जिहड़े हालात बने पे ने, जदों असीं उन्हां हालातां नूं गुरबाणी दी रोशनी विच वेखदे हां तां गुरदेव जी हर थां ते साडी अगवाई करदे ने। चलो वो लोग हनेरे च ठोकरां खाण जिन्हां कोल ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसी सूझ-बूझ नहीं, जिन्हां ने सारी जिंदगी पत्थरां ते दुੱਧ पाया ते पत्थरां दे अगे मत्थे टेके, कह सकते हैं भाई बुत पूज पूज के बुत बन गया जी। पर जिन्हां कोल ऐसी वधिया शब्द की कला होवे, एडा सोहना ज्ञान का सोमा होवे, वो मनुख भी जे अपने हक्कां प्रति सुचेत ना होण, इहदा अर्थ इहो है कि असीं भी दूजियां की तरह सिर्फ परिक्रमा कीतियां ने, मत्थे टेके ने, अपने गुरु की सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ना आप समझिया ते ना असीं दूजियां नूं समझाउण विच किते ना किते कामयाब हो पाए हैं। कितना सोहना ज्ञान गुरदेव जी ने बख्शिश किया है। हजूर फरमाउंदे ने, इन बिद नगर उठा मेरे भाई,
ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਨਗਰ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਬਿਧ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਉੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਵਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਦੁਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ। ਪਾਪ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਸੋਚ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੜਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਮਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗਾ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਚਰਾ ਹੁੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਗੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਡਸਟਬਿਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈ, ਕਚਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਸਟਬਿਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ 2 ਵਾਰ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕਟ ਕੂੜਾ ਜੋ ਕਚਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਫਰੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਚਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਮਨਾਏ। ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸੀ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਜ ਮਨਾ ਲਏ, ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਰੁਸਾਏ ਪੰਜ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਚ ਵਸਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਪੰਚ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ, ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਵਕਤ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵੇ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਮਾਰੀ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਉਹਨਾਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਧਰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੱਖ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁੱਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਅੱਜ ਪਰਖ ਦਾ ਦੀਵਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਆਏਗੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਕੀ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਹੋਣ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ। ਪਰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ ਵੰਡਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖਿਓ, ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ 2022 'ਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ ਕਾਰਜ ਨ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਸਟਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਪਲੇਨ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਗਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਿਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਸ ਤੇ ਟਿਕਟ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਕੋ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਬੀਬਾ 2022 ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਰਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਕੜ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜੇ ਦਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਦਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵਰਤੋ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਭੀੜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਤੋਂ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਅਗਲਿਆਂ ਬੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾਤਾ, ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਤਾ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬੰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ? ਮੁੱਢ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜੂ। ਕੱਪੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਾ ਲੂ, ਪਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਜੂ? ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੂ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੂ? ਉਹ ਕਿਰਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਉਲਝਾਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਨਤਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਗਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਚ ਵਸਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਚ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੂਜਣ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਵਾ ਲਿਆ ਅੱਧੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਲਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੀਸਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੂੰਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਸਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੈ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰੀਕੀ ਵੇਖੋ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਗੜਾ, ਆ ਜਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਵਸਾਏ, ਪੰਚ ਗਵਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ 100 ਵਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਖਵਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਉੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਗਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਉੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਗਰ ਵਸਿਆ। ਦੁਰਤ ਗਿਆ
ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਦੀਨੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਦੀਨੀ ਵਾਰ, ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਸਾਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਦੀਨੀ ਵਾਰ, ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾੜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਸਲ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ ਵੀ ਉਜਾੜੋ ਫਸਲ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਪਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਜੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਟੁਕੜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਦੀਨੀ ਵਾਰ, ਫਰਹੇ ਮੋਹਕਮ, ਫਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਗ ਨੂੰ, ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮੋਹਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਫਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਤੇ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦਿਆਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੋਂ ਚੰਗਾ ਚੁਣਨਗੇ? ਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੁਦ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੈਡ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਚੁਣਦੇ। ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਗ ਲਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਦੀਨੀ ਵਾਰ, ਫਰਹੇ ਮੋਹਕਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਬੀਜੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜ। ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਨੀਤ, ਆਹ ਸੌਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਤੁਰੋ। ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਸਾਡੇ? ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆਵ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਬਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਇਉਂ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਰਸਾਨ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਉਦਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਕਰਸਾਨ ਦਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇਰੇ ਉਦਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ 4 ਦਿਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਮਲਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਮਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਮਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਰਖ ਲਈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਤਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਾੜੋ ਤਾੜ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਧੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਧੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਡਾਂਗਾਂ, ਸੋਟੇ, ਮਾਰ ਕਾਟ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੇ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈਏ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਝਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਨੀਤ। ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਕੇ ਸਭ ਹਾਟ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਥਾਟ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਥਾਟ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਜੀਆ ਡਨ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਜਗਾਤ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੱਜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਨ ਕਾਹਦਾ ਬਈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਉਤਾਰਨਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ, ਜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਉਤਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਬੰਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਆਪ ਨਾ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਪੁਣਾ ਯਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਜੀਆ ਡਨ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਜਗਾਤ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਕਾਰ, ਕੋਈ ਜੱਜੀਆ ਡਨ ਜਗਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੁਰ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਜੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਜਗਾਤ? ਵਖਰ ਨਾਮ ਲੱਦ ਖੇਪ ਚਲਾਵੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਆਵੋ। ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਆਓ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਣਜਾਰੇ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਵਣਜਾਰੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਲੇਖਾ ਸਾਚ ਸਮਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਸੈ ਇਤ ਘਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਸੈ ਇਤ ਘਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੇਵ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਬਚਲ ਨਗਰੀ। ਅਬਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਹਚਲ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਅਬਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਦੇਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਦੇਵ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਨਗਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਹਰ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੰਚ ਵਸਾਏ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਓ ਅਤੇ ਪੰਚ ਗਵਾਏ। ਇਨ ਬਿਧ ਨਗਰ ਉਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਰਤ ਗਿਆ
गुर ज्ञान दृढ़ाई, गुरु ज्ञान, गुरु ने ऐसे ज्ञान की सिक्ख्या दे दी, हुण तां भाई अंदरों माड़ी सोच निकल गई, नगर अपने आप ही सोहना बन गया, खूबसूरत बन गया। तो गुरु पातशाह की ये प्यारी सिक्ख्या लैके जीवन चाहिए। चुनौतियों का समा है, साडी पंजाबियों की एक आदत है, जदों साडे तो कोई हमला हुंदा है उदों असीं जागदे हां, जागना भी चाहिए, सुचेत होइए अपने हक्कां प्रति, धड़ियां तो उपर उठ के एक दूजे मोढे नाल मोढा जोड़ के सानूं साथ देण दी लोड़ है। सोच जदों गुरु दी कोल आउंदी है ना, फिर बंदा ये नहीं चाहुंदा मेरा घर वसे दूजे दा उजड़े। जदों गुरु की सोच कोल नहीं हुंदी, फिर बंदा कहता मेरे घर रोटी पक्के, बेशक सका भरा भी भुखा मरे। फर्क होंदा है। औरंगजेब तखत ते बहना चाहुंदा है, वो सकिया भरावां दे गाटे लाउंदा है, पिता नूं जेल च बंद कर दिंदा है। पर जदों गुरु साहब समाज की सिरजना करते हैं, ऐसा देश सिरजते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई इत्थे तख्त प्राप्त करने वास्ते लालच कोई नहीं। इतिहास गवाह है जदों पहली बार जम्मू एंड कश्मीर नूं सिख राज नाल जोड़िया गया, पहला गवर्नर मोती राम लाया गया सी, ते उहदे कोलों राज प्रबंध सही तरीके नाल नहीं चलिया। उस तो बाद सरदार हरी सिंह नलूआ गवर्नर लाया सी, ते उन्हें इन्ने सोहणे तरीके नाल राज प्रबंध किया। कदी बाबा प्रेम सिंह होती मरदान की किताब पढ़िओ, सरदार हरी सिंह नलूए के जीवन ते जो उन्हें लिखी है, कहते जो थोड़े समय बाद सरदार हरी सिंह नलूए ने राज प्रबंध वधिया चलाता, तो फिर मोती राम नूं गवर्नर लाता, यानी कि अहुदियां की पकड़ नहीं सी उन्हां सिखां दे अंदर। वो जो तख्तां ते बैठते ने, अहुदियां ते बैठते ने, ये नहीं कहते भी ऐस भरा नूं ठिब्बी ला के मैं तख्त ते बवां। एक वो सोच सी, एक सिखां दी आ सोच सी। अज मारिओ किते वो सोच तो नहीं मारी जा रही साडे अंदरों। अज ठिब्बियां ला ला के अगे वधन दा झांसा करके असीं अपने भरावां दा नुकसान तो नहीं कर रहे। तो ये बारे लीडरां नूं भी सोचना पैना है भी जे पंथ ना रहा तो ग्रंथ कौन मानेगो, जे पब्लिक ही ना रही तो राज काते करना जे आत्महत्या खुदकुशियां, जे इत्थे लोग तबाह हो गए काते राज करोगे तुसीं। सारियां वास्ते है। तो मेरे भरावो वीरो आओ, जिहड़ी उन्हां नूं एक नंबर की इनकम है ना सरकारां नूं, वो असीं पूरी कर रहे हैं। किहड़ी? नशे की। अगले नूं सब तो मोटी कमाई उह तों है, तो उह तों बिना साडा गुजारा नहीं हुंदा। बस ये कल्ली नारे मारन नाल नहीं होना, सानूं जागना पैना है, सुचेत होना पैना है, तो अपने पराए की परख करनी पैनी है। वेखिआ है जिहड़े अगों पिछों लीडरां नूं उन्हां नूं मंदे शब्द बोलते हैं, किते आ जाण ना फिर सैल्फियां लवाउंदे ने उहदे नाल, भुल जांदे दूजां दा। कल ते तूं उन्हां नूं इदां कह रिहा सी, असीं बड़ी छेती भुल जांदे आ, विसार दिंदे आ कि अपना कौन है ते बेगाना कौन है। आओ सुचेत हो। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। पंच मनाए पंच रसाए, इस नीति ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ बटन दबाना होंदा ना, बड़ी वड्डी ताकत होंदी। पर उस वक्त नहीं ना सोच रहे। उस वक्त ते असीं मतलब पुछो कुछ ना, असीं अखां ते पट्टी बद्धी हुंदी है, असीं अपने बेगाने की पहचान भी नहीं कर पाउंदे। गुरु बख्शिश करे, गुरु की प्यारी सिक्ख्या लैके अमल कर धरती, बीज शब्दों कर सच की आब नित दे पानी, होए किरसान ईमान जमाए लै, बिस्त दोजक मूड़े एम जानी। मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। गुरुदेव जी ने उद्यमी बंदियां दियां, किसान दियां उदाहरणां दे दे के समझाया है। सच है, माण होना चाहिए सानू कि असीं गुरु की बाणी पढ़दे हां, समझदे हां। जे किते गुरु के इन्हां उपदेशों नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाईए तो सोहणे समाज की सिरजना करन विच असीं अपना योगदान पा सकते हैं। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद जी। इन्ने क बचन प्रवान करने, अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बड़े प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।